پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی کفالت میں تھے تو اس زمانے کا واقعہ ہے کہ حبش یعنی یمن جو ہے، یمن پر حبشیوں نے حملہ کر کے پورے یمن کو اپنی غلامی میں لے لیا۔ یعنی حبشیوں نے اس پر حکومت قائم کر دی اور اہل یمن کو مجبور کر دیا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو باہر کے لوگ جب کسی دوسرے ملک پر حکومت کرنے لگتے ہیں، وہ ملک والوں کو وہ غلام بنا لیتے ہیں، پریشان کرنے لگتے ہیں اور ان سے بے حد ان کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں چلتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا تھا کہ حبشیوں نے قبضہ جما لیا تھا یمن کا، اور یمن کے لوگ بڑی مشکل میں پڑ گئے تھے۔ یمن بھی عرب کے دائرے میں آتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ سیف بن ذی یزن ایک شخص نکلا اور اس نے کسرا سے امداد طلب کی، یعنی ایران جو کسرا تھا وہاں سے مدد طلب کی، اور ان کی مدد سے پھر سے یمن کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، یعنی حبشیوں کو ہٹا دیا اور اہل یمن کو آزادی دلائی اور خود وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ اب عرب والے اس سے ملنے کے لیے وفد در وفد گئے، تو ایک وفد قریش کا بھی نکلا اسے جا کر مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ اب اس میں سردار تھے حضرت عبد المطلب۔ اب نکلے تھے، گئے اور اس سے مل کر اجازت چاہی کہ اسے بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی۔ جب اجازت ملی تو داخل ہوئے دربار میں، تو دیکھا یہ کہ بہت سارے بادشاہ، شہزادگان اور بڑے بڑے رؤسا گھیرے ہوئے دربار میں اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ لوگ بھی پہنچ گئے اور قریب جا کر حضرت عبد المطلب نے اجازت مانگی کہ میں کچھ گفتگو کرتا ہوں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تھا نا سیف بن ذی یزن، اس نے کہا کہ اگر تمہیں ادب اور سلیقہ ہے، بادشاہوں کے سامنے کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اگر ہے تو اجازت ہے۔ اب اجازت ملتے ہی آپ نے اس بادشاہ کی مدحت یعنی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اے بادشاہ، تو بڑا جلیل القدر ہے، حسب اور نسب کے لحاظ سے بھی تو بڑا ہے، تیرا حسب بھی بڑا ہے اور تیرا نسب بھی بڑا ہے، اور تو اپنے سلف کی پیروی میں بہت کٹھن ہے، کیونکہ تیرے سلف بھی ہم عربوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا کرتے تھے، ہم ان کے خوشحال تھے، تو بھی اسی طرح ہم تمام کو خوشحال رکھے گا۔ اور میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کے حرم کے رہنے والے اور اس کے گھر کے خدام ہیں۔ کہا کہ میں جو ہوں، ہم جو کہاں سے آئے ہیں یہ بتانا چاہا، تو بتائے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، ہم اہل قریش ہیں، ہم وہاں سے آئے ہیں کہ اللہ کا گھر جہاں ہے، حرم شریف ہے، حرم کے رکھوالے ہیں، اور ہم وہاں کے خادم ہیں، وہاں کے آنے جانے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تہنیت پیش کرنے کے بعد فوراً سیف نے کہا، اے گفتگو کرنے والے، تم اپنا تعارف کراؤ۔ اے
बात करने वाले, आए तारीफ हमारी करने वाले, तुम अपना तारुफ बताओ कि तुम हो कौन। तो आपने कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफ हूं। ये सुनते ही बादशाह ने कहा कि फिर तुम मेरे भांजे हुए। वो क्या कहा? फिर तुम मेरे भांजे हुए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेशक। तो ये सुनते ही वो बादशाह ने कहा कि मरहबा अहलन व सहलन, यानी तुम्हारा वेलकम किया जाता है और तुम्हें यहाँ रुकने की इजाज़त दी जाती है, जब तक चाहे रुक सकते हो। तुम्हें यहाँ ऊँटनियाँ भी दी जाएंगी और तुम्हें यहाँ जगह भी दिया जाएगा कि रुकने की जगह। तुम हमारे मेहमान हो, तुम जब तक रह सकते हो तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, जब जाना चाहते हो तब तुम्हें इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। ये कहकर उसने अपने लोगों को कहा कि ले चलो, इन्हें मेहमान खाने बता दो और इनको रुकने की जगह बता दो, ये वहां जाकर रुके। तो इस तरह 1 महीना रुके। 1 महीना कोशिश करते रहे, मगर वो बादशाह ने कभी इजाज़त नहीं दी मिलने की, ना मिला और ना वापस जाने की इजाज़त दी। दोनों भी नहीं किया, वापस जाने की भी इजाज़त दिया नहीं और मिला भी नहीं। इस तरह 1 महीना गुजरा, मगर अच्छे तरीके से उनको उनकी देखभाल किया जा रहा था, उनको अच्छे खाने वगैरह दिए जा रहे थे, उनकी हिफाजत की जा रही थी, उनको जाने आने के लिए ऊँटनियाँ दी गई थी, कहीं भी अगर जाना हो तो जा। इस तरह वो वहाँ 1 महीना रुके। उसके बाद जब 1 महीना गुजर गया तो एक दिन वो बादशाह ने अकेलेपन में उनको फ़कत तलब किया। किसको? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को तलब किया, बुलाया और बुलाकर कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपना राज तुम्हारे सामने अफ़शा करना चाहता हूँ। क्या बोला? मैं अपना एक राज है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि ये राज ही रहेगा जब तक अल्लाह ना चाहे। तो हजरत ने फरमाया कि बेशक इंशाअल्लाह ये राज ही रहेगा। वो फरमाया कि हमारे पास एक मख्फी किताब है जिसको हम किसी के आगे नहीं लाते, वो छुपाए रखे हैं। उस मख्फी किताब में ये लिखा गया है कि एक बच्चा पैदा होगा, तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वो यही वक्त है, शायद वो पैदा होने वाला है या पैदा हो चुका होगा और वो सारे अरब का सरदार होगा और वो बुतों को पाक करेगा, वो अल रहमान की इबादत करेगा, शैतान से दूर रहेगा, शैतान को ठुकरा देगा। और उसके ये अलामतें हैं, ये तमाम अलामतें कहने लगा और उसका नाम मोहम्मद होगा। जब ये बशारत तफसील से उसने बताया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को, तो अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, तेरा हमसाया हमेशा बाइज्जत रहे और तू हमेशा सादत मंद रहे, तेरी उम्र लंबी हो, तेरी हुकूमत हमेशा रहे। क्या तू मजीद वजाहत की जहमत गवारा करेगा और भी ज्यादा तफसील से बताएगा? तो सैफ ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तू उसका दादा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और वो ये भी बताया कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया होगा और चंद दिन के बाद उनके वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा और
दादा और चचा उनकी कफालत करेंगे। ये तमाम चीज़ें पूरे बता दिया उसने। बताने के बाद कहे कि मैं ही हूँ। जब ये सुने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कि तू ही दादा है उनका, इसमें कोई झूठ नहीं है, तो फौरन सजदे में गिर पड़े। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सजदे में गिर पड़े। बादशाह ने कहा, सर उठाइए, तेरा सीना ठंडा हो। क्या तूने उस चीज को महसूस किया है जिसका मैंने तेरे सामने जिक्र किया? तो आपने कहा कि ऐ बादशाह, जी बेशक, वो मेरा पोता है। वाकई उसके वालिद का भी इंतकाल होगा जो मेरा बेटा था। मैं बहुत प्यार करता था उस बेटे को, बहुत पसंद करता था, और बड़े अच्छे घराने में, मैंने अच्छे से अच्छे घराने में तलाश कर कर उसकी शादी की थी, जो हज़रत आमिना बिनते वहब का घराना था। मैं उस घराने में शादी की थी। तो मालूम हुआ, याद रखो हजरात, यहाँ मैं एक बात कहकर आगे बढ़ता हूँ कि जब भी शादी करते हो जरा गौर फिक्र कर कर शादी किया करो। पैसे को मत, पैसा 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 ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाथ का मैल है। हाँ, तो याद रखो, घराना देखो। अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखें, अच्छा घराना तलाश करें। और हमारे लिए, ईमान वालों के लिए, तो सबसे अच्छा घराना वो होगा जिसके घर में सच्चा ईमान होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, और बड़े बड़े बुज़ुर्गों की ताज़ीम करने वाला घर होगा। बात समझ में आई? इसके बजाय अगर बच्चे तो परेशान, बच्चों को क्या मालूम, बड़ों को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से करें। अपने बच्चों को, वालिदैन को चाहिए कि पहले अपनी मोहब्बत उनके दिल में उतार दें, ताकि वो मोहब्बत की वजह से अपने वालिदैन को ठुकरा ना पाए। जब दिल में बच्चों के मोहब्बत वालिदैन की पड़ जाएगी तो अब वालिदैन उन पर हुकूमत करने वाले हो जाएंगे, हाकिम हो जाएंगे, और वो मोहब्बत की हुकूमत कायम रहेगी। जोर की हुकूमत कभी कायम नहीं रहती। हुकूमत दो तरीके से होते हैं। एक जोर की हुकूमत होती है। जोर की हुकूमत रुकती नहीं, जालिम हुकूमत कहते हैं, वो चंद दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। हमेशा रहने वाली हुकूमत जो है वो मोहब्बत वाली हुकूमत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहब्बत वाली हुकूमत कायम फरमाई, जोर की हुकूमत कायम नहीं फरमाई। हालांकि बदनाम हमको किया गया, कौम तारीख निगारों ने, जो यहूदी तारीख निगारों ने हमको बदनाम किया गया कि हम तलवार की जोर पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मज़हब को, मज़हब इस्लाम को फैलाया। याद रखें, बिल्कुल झूठ है। कोई चीज़ भी आप जोर से के जुल्म सितम से, जोर से या तलवार के जोर से आप किसी पर भी, किसी के दिल को मोह नहीं ले सकते। हाँ, आप उनके जिस्म पर तो हुकूमत कर सकते हैं, मगर उनके दिल को आप अपना नहीं कर सकते। दिल को अपना करने का आसान तरीका मोहब्बत है। तो याद रखो, अपनी मोहब्बत अपने बच्चों को इतना अता करो कि अपने औलाद, अपने बच्चे गुमराह ना हो, तुम्हारे हुक्म की ताबेदारी में अंधे हो, और तुम सही मानों में इस्लाम हासिल करो और इस्लाम पर कायम रहो, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ,
اور برابر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انہیں اچھی زندگی عطا کرو. بات سمجھ میں آئی؟ دکھنے میں تو بہت کچھ دکھتا ہے، جو دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دکھتا جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت الگ ہے، دکھتا کچھ اور ہے. دولت ایسا دکھ رہی ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مگر حقیقت میں دولت سب کچھ نہیں ہے، محبت ہی سب کچھ ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس واقعے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت نے بڑے جذبے سے فرما رہے ہیں کہ ہاں بے شک میرا ایک بیٹا رہا جس سے میں زیادہ محبت کرتا رہا، اس کا نام عبداللہ رہا، اور میں نے اس کے لیے ایک اچھے گھرانے والی عورت کو تلاش کیا اور اس گھرانے والی عورت سے اس کا نکاح کیا. وہ تھے حضرت آمنہ بنت وہب. تو معلوم ہوا اچھوں سے ہی اچھائی نکلتی ہے. بات سمجھ میں؟ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آبا و اجداد کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ میں پاک وطن سے اور پاک سلوبوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، اور میرے آبا و اجداد میں کوئی زانی نہیں تھا. یہ تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پاک صلب کا ہونا ضروری ہے. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی پر بھی نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلے آپ پہل کر لیتے ہیں سلام کا. آپ سلام کو پہل کر لیتے ہیں، السلام علیکم. آج زمانہ بدل گیا ہے. آج زمانہ کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم کو اقتدار مل جاتا ہے یا کوئی رتبہ مل جاتا ہے، کچھ بھی کسی بھی طریقے سے ہم بڑے مانے جاتے ہیں، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کرے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سرکار بچے ہو یا بوڑھے ہو یا بڑے کوئی بھی ہو، بڑے ہو یا ہمسایہ ہو، آپ پہل کرتے تھے سلام کرنے کی. بات سمجھ میں؟ تو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کا لڑکا یہ چاہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہل کرتے ہیں سلام کا، کیوں نہ ہم پہل کریں. اس نے کوشش کی مگر ہوا ہی نہیں. ہوا یہ کہ جب بھی وہ سلام کرنے چاہتا تھا حضور پہلے سلام کر لیتے تھے. تو ایک وقت اس نے کیا کیا، حضور کو دھوکہ دے کر سلام کرنا چاہا. وہ ایسا جا کر چھپ گیا کہ جوں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فوراً وہ جس جگہ سے چھپا تھا اس سے فوراً نکل آسود سلام کر دیا، السلام علیکم. سرکار نے فرمایا کہ یہ حرام کا بچہ ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ کون تھے؟ حضور کی صحبت میں کون تھے؟ ان کے والد تھے. پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر نکلے اور سیدھا اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھے کہ بتا کیا ہوا، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، بیوی ہی بتا سکتی کہ یہ بچہ تیرا ہے نہیں ہے. ہر باپ کو بیوی ہی بتا سکتی کہ یہ بچہ یہ اس باپ کا ہے کہ نہیں ہے. تو پوچھنے لگا جا کے بیوی سے کہ بتا کیا ہوا. وہ بھی بہت صحابیہ تھی اور بہت اچھے گھرانے کی تھی. سوچنے لگی کیا ہوا، کچھ بھی تو ایسا نہیں ہوا، مگر کہے کہ سرکار نے جب کہہ دیا. سرکار کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، سرکار نے کہہ دیا. تو سوچتے سوچتے ایک معاملہ ان کے سامنے آ گیا. وہ یہ کہ جس وقت یہ عورت جن رہی تھی اس لڑکے کو، اس وقت گرم پانی کی ضرورت پڑی. دائیا نے گرم پانی مانگا تو اس وقت کچھ چیزیں نہیں تھی جلا کر گرم کرنے کے لیے. بازو گھر کا کوئی سوکھا ہوا لکڑا مٹا
इनके घर में आकर पड़ा हुआ था वो उठाकर जलाकर आग बनाकर गर्म करके पानी उससे नहलाया गया। तो बोले कि ये जो हुई गलती बगैर इजाजत के, बगैर बाजू घर के पूछे हुए, ये जो काम हमारे हाथ से सरजद हुआ, उसकी वजह से ये बच्चे में बदअखलाकी आ गई। तो बहुत होशियार रहें। हम तो जिंदगी इस तरह बड़े आसानी से गुजार रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं, हम ही वली हैं। आज हमारा हाल क्या है, 2-4 बातें जान ली है, 2-4 बातें किसी से सुन ली है, बस कहने लगे कि हम वली हैं। कोई कहे या ना कहे, खुद कहने लगे कि हम वली हैं। हाँ, कोई आए आपके सामने, आपको अदब की, किसी ने आके आपको सलाम किया, किसी ने आके आपके कदम बोसी की, किसी ने आपको ताजीम की, अब ये समझ गए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं वली हूं। तो याद रखो, बहुत बुरा है। ऐसा नहीं है, कभी इस गलत फहमी में ना पड़ना, और कभी भी ये ना कहना कि मैं अच्छा हूं। ये बहुत बड़ी तकब्बुर है, मैं अच्छा हूं। बात समझ में आया? एक है तकब्बुर, एक है उज्ब। मेरा अगर चैनल उठाएंगे, कौकबी चैनल, तो उसमें वो इसके बारे में मैं पहले भी कहा हूं, आपको मिल जाएगा कि तकब्बुर किसको कहते, उज्ब किसको कहते, ये तमाम बातें मैं बताया हूं, आप देख लीजिए। क्योंकि अब वो माहौल नहीं है। माहौल तो मैं अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत बयान कर रहा हूं। तो याद रखो, इस तरह देख कर चलो कि आंख बंद कर कर मत चला करो, क्योंकि वालिद और वालिदा दोनों भी सही होना चाहिए, बच्चे तभी सही होते हैं। तो आप अपने कुफों को तलाश की करें, आप अपने अच्छे लोगों को देखें और उस घराने को अफजल जाने जिस घराने में हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बात समझ में आई? तभी वो घराना बहुत अच्छा होगा, होने वाली औलाद बहुत अच्छी होगी, और आप सर उठाकर चलेंगे। यहाँ भी देखिए, बड़े इससे कह रहे हैं कि आमिना बिनते वहब है, उसके यहाँ मैंने शादी की और उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम मैंने मोहम्मद रखा। और सही तुमने सही फरमाया कि उसके बाप का भी इंतकाल हो गया, उसके माँ का भी इंतकाल हो गया, अब वो मेरे और उसके चचा की कफालत में है। तो सैफ ने कहा, यानी वो बादशाह ने कहा कि तो फिर उस बच्चे की हिफाजत किया करो और यहूद से मोहतात रहा करो, क्योंकि उस बच्चे के दुश्मन यहूद होंगे। अल्लाह ताला उन्हें कभी इस पर गालिब नहीं होने देगा। यानी यहूद को अल्लाह ताला ने कभी भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब होने नहीं देगा। फिर भी तुम उनकी हिफाजत करो, और अन करीब वो वक्त आने वाला है कि वो ऐलान नबूवत करेगा और वो बादशाह होगा। अगर मैं उस वक्त जिंदा रहूंगा तो इंशाअल्लाह मैं उनके साथ हूँगा। अगर मुझे मेरी जिंदगी मालूम हो जाए कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा जिस वक्त तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर मदीने में आएंगे और वहाँ आप अपनी बादशाहत कायम करेंगे, तो मैं अभी इसी वक्त मैं अपने दारुल खिलाफा को मदीने में तब्दील कर लेता, यसरब में तब्दील कर लेता। मगर मैं नहीं जानता कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। ये कहकर उसने कहा कि बुलाओ तुम्हारी पूरी टीम को, जो जिनके साथ तुम आए थे सबको बुलाओ। और सब जब आए तो उसने क्या किया, सबको इनामात से माला माल किया और जाने की इजाज़त दी और बहुत सारे इनामात से माला माल किया। बहुत यानी
کئی ایک کو 100 اونٹ، 10 غلام، 10 کنیزیں، 10 رتل چاندی، 10 رتل سونا، عنبر کا بھرا ہوا ایک ظرف دیا. سب کو اس طرح اس نے نوازا. اور پھر حضرت عبد المطلب کو ہر چیز 10 گنا بڑھ کر دی، دے کر کہا کہ آئندہ سال بھی آپ لوگ آنا اور مجھ سے ملنا، آپ جا سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ دوسرا سال آنے سے آگے ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. بات سمجھ میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی کیا کیا ہو رہا ہے، غور کریں ذرا، سمجھیں.